जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आस्ट्रो सेशन आरंभ करवा। आस्ट्रो सेशन ने आम गोटे प्लेलिस्ट बनई रवि महाग्रहंकर गोटे प्लेलिस्ट बनई से आम रवि महाग्रहंकर गुण एवं तांका धातु तांकर विभिन्न प्रकार स्पेसिफिकेशन आम से डिस्कसन करथिले। रवि महाग्रहंकर प्लेलिस्ट ही ऐड हम। आज आम पढ़िबा जे रवि महाग्रह विभिन्न जगार रहिले कौन किभଳି भाବରେ तार फल देबे एटा गोटे सीरीज रहिबो। तो रवि महाग्रह प्रथम भाବରେ रहिले कौन हब, द्वितीय भाବରେ रहिले कौन हब, तृतीय भाବରେ एमती 12टा भाव जाए आमे डिस्कशन करिबा। सर्वप्रथमे कहि रखे जे ग्रह मानकर दीटा कैरेक्टरिस्टिक्स अछि। गोटे हला सेमाने लग्न हिसाब रे को भाव को रूल करूछन, सेटा तांकर स्थान हिसाब रे तांकर कौन से रिएक्ट करिवे। पॉइंट नंबर 2 हला काल, को समय रे रवि महाग्रह कोठी अछंती। तापरे पात्र, सेई लग्न पई रवि महाग्रह भलो कि खराब। तीनटा पॉइंट आपण बुझी जान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। प्रथम कथा हला स्थान, रवि महाग्रह कोठी अछंती, को भाव रे अछंती। काल, समय माने सेई टाइम रे कोन थिला, दिन थिला, राति थिला, चारटा बेଳ थिला, दीपर थिला, मध्याह्न थिला। काल जोटा कि आम षड बल हिसाब से पढ़ीचे, आम षड बल भलसे डिस्कसन करीचे। जो मैंने जानी ना से षड बल को निर्णय करें से डिस्कसन। पात्र, पात्र माने रवि महाग्रह से जो लग्न स्पेसिफिक लग्न पाई रवि महाग्रह किभଳି भाବରେ एक्ट करिवे। एटा बुझिया पई मु समस्त को गोटे जिनिस बुझेई देवाक चाहे। सर्वप्रथम कथा हला मेष लग्नर कुंडली पाई रवि महाग्रह पंचम घर को रूल करती। ठीक अच्छे, त्रिकोण को रूल करती। त्रिकोण को कह जाए लक्ष्मी स्थान। ठीक अच्छे, ठीक से भली जदि मकर लग्नर कुंडली हैला ताले रवि महाग्रह अष्टम भाव को रूल करिवे। आपण स्थान बुझंतु केमती से स्थान यदि मेष लग्नर कुंडली हैला ताले रवि महाग्रह पंचम भाव को रूल कले, गोटे भल घर को रूल कले। जदि मकर लग्नर कुंडली गला रवि महाग्रह अष्टमेश हो गला, अष्टमेश तो जानिथिबे जो भलिया डेंजरस। आम ऑलरेडी भाव गुड़ाक डिस्कसन करिचे। तो मोर कहिबार तात्पर्य हला मु आपन वर्तमान जो गुड़ाक कहिबी बा पढ़ेबी से गुड़ाक मु मन हिसाब रे, मो मन हिसाब रे पढ़ेबिनी। पुरातन क्लासिक बुक गुड़ाक रे पुरातन बहुत विद्वान दैवज्ञ आचार्य माने जो जो श्लोक गुड़ाक रवि महाग्रह सहित स्थान काल पात्र हिसाब से डिफाइन कर गुड़ाक आम ए सीरीज टाक कंटिन्यू करवा। तो मो कहवा हिसाब से जो जिनिस गुड़ाक रवि महाग्रह फल को निर्देशित एबे आमे पढ़ुचे ओनली इरेस्पेक्टिव ऑफ लग्न, से जो लग्न हे थाउ रवि महाग्रह प्रत्न भाव रहिले कौन किपरि फल देबे। ये वीडियोटा टोटाल सुनी सारला पर आपण माने मानकर कंक्लूजन ड्रॉ करिवे। खाली मु जा कहि दउची से हिसाब रे कंक्लूजन ड्रॉ करिवे नाही। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेठी सूर्य फल हिसाब रे वैद्यनाथ एवं जीवनाथ जो पुरातन आचार्य माने अछंती से माने कहउचंती तनुस्थ रवि तुंग जस्टिंग विधत्ते मनः संतप्य दारदायद वर्गात बपु पीड्यते वातपीतेन नित्यसं वै पर्यटन ह्रास वृद्धि प्रयाति। माने जो मनीषर जन्म लग्न रे सूर्य अछंती सी लंबा उंचा
କଦ ମାନେ ଉଞ୍ଚା ହାଇଟ ରେ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁବେଳେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ଶରୀରରେ ବାତ ପିତ୍ତ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡିତ ରହୁଥିବ, ସେ ପରଦେଶରେ ଯିବ ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଧନ ଆଉ ସୁଖ ପରଦେଶରେ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଧନର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତା ଜୀବନ। ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ତନୁ ଭାବରେ। ଠିକ ଅଛି। ବୈଦ୍ୟନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ରବି ଲଗ୍ନରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସନ୍ତତି କମ ହୁଏ, ଜନ୍ମରୁ ସୁଖୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କମ ଖାଇବା ବାଲା ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇକି ଲଢିଲା ବାଲା, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ମାନେ ଆଗ ଦୌଡି ପଡିବ ଲଢିବା ପାଇଁ, ସୁଶୀଳ ନଟ ମାନେ ନାଚ ଗୀତର ଶୌକିନ, ଜ୍ଞାନ ଆଚାରରେ ମଗ୍ନ, ଆଉ ଭଲ ଆଖି ବାଲା, ସବୁ କାମରେ ଯଶସ୍ୱୀ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବା ବାଲା, ଇଏ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଲା ବାଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ। ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କୁ ଆମେ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢାବ ଲଗ୍ନି ଏଇଥିରେ ଥିଲେ ଏଇଆ ହବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଇକି ଆମର ଲାଭଟା କଣ ହେଲା? ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରବିଙ୍କର ଛଡବଳ କିଭଳି ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ରବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ରବିଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ମାଂସାଗିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟେକ୍ସଟ, ସେଇଥିରେ ସିଏ ଅ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ରବି ଏଠି ରହିବେ ଏୟା ହବ, ସେଠି ରହିବେ ସେୟା ହବ, ବହୁତ ଭଲ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସେଠି କହିଛନ୍ତି ମାଂସାଗିରିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଏ, ଜେନେରାଲି ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଯଦି ରବି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ରବି ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରବିଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ରବି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ସୁଖୀ ରହେ, ଯଦି ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ରବି ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲି ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କୌଣସି ଗ୍ରହ ଭଲ ନୁହଁ, କୌଣସି ଗ୍ରହ ଖରାପ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସିଏ ଚାହେଁ ତାର ଜୀବନରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଗ୍ରହଟା ପ୍ଲେସଡ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ସେ ତାର କେବେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସେ ସେଟା ଆମେ କେବଳ ମଲା ପରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଆଉ କଣ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଆଜ ଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆପଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଯେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଲଗ୍ନ କଣ, ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ରବି ମହାଗ୍ରହ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଟା ସତ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଲଗ୍ନ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡାକ ନା ଯେତିକ ବିଷମ ରାଶି ରହିଲା 1, 3, 5, 7, 9, 11 ଏଗୁଡା ସବୁ ପୁରୁଷ ଲଗ୍ନ। ଏଇ ପୁରୁଷ ଲଗ୍ନରେ
ଯଦି ରବି ମହାଗ୍ରହ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ କମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆପଣ କହିବେ ଏକ ମାନେ ତ ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଉଚ୍ଚ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରବି ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ଉଚ୍ଚ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଏକ ନମ୍ବର ରହିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତ କେବଳ ରବି ମହାଗ୍ରହ ନଥିବେ ନା, 9ଟା ମହାଗ୍ରହ ଥିବେ। ରବିଙ୍କୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲାନେଟ ର ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଗଲା, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ତାହେଲେ ସେ ପୀଡା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇବ। ଯଦି ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭଲ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଗଲା, ଯେମିତି କି ବୁଧ, ପାପ ବିମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତି, ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟେକ୍ନିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟେକ୍ନିକ ଆପଣ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ଠିକ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କୁଣ୍ଡଲି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ରବି ମହାଗ୍ରହ ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କାରକ ତତ୍ଵ ମୁଁ ତ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଭଲସେ ପଢେଇ ଦେଇଛି କି ରବି ମହାଗ୍ରହ ସରକାରକୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି, ଫେମ କୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଭୃଗୁନନ୍ଦୀ ନାଡି ହିସାବରେ ପୁତ୍ରକୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି, ବାପାକୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏରିଆକୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି। ଦଶବତାରରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ, ଯୁଦ୍ଧକୁ, ଶୌର୍ଯ୍ୟକୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିଫାଇନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ରବି ମହାଗ୍ରହ ଭାବ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଲୋକର କୁଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କୁଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଫଳ କମିବ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଷଡ ବଳକୁ ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଭଗବାନ ଭୃଗୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଡିସକସନ କଲି, ଭୃଗୁ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଡିଫାଇନ ହେଇଛି ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଫଳ, ମୁଁ ସାୟଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏତେ ସଠିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବରେ ରବି ତନୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଫଳ ଦେବେ, ତାହେଲେ ରବି ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ଫଳ ଦେବେ, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛି କଣ ଫଳ ଦେବେ। ଭୃଗୁ ସୂତ୍ର କଣ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ଭୃଗୁ ସୂତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ଭୃଗୁ ନନ୍ଦୀ ନାଡି ବହି, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆରେ ତାର ଆଭେଲେବୁଲିଟି ବୋଧେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ମଗାନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ। ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ପଢୁଛେ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନାଥ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତରରେ କହିଲି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟେକ୍ନିକ କେମିତି କଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନ ଭୃଗୁଙ୍କର ଅ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ ଭୃଗୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାତକର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ସିଏ ନିରୋଗୀ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପାପକୁ ନାଶ କରନ୍ତି, ସବୁ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଲୋକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ସିମ୍ପଲି କେବଳ ବହୁତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯଦି ଜଳ ବି ନିବେଦନ କରେ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ତାର ଶରୀରର ଅନେକାଂଶ ରୋଗରୁ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ, ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ। ଭଗବାନ ଭୃଗୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହେ ତାହେଲେ ସିଏ ନେତ୍ର ରୋଗୀ ହବ, ତାକୁ ଆଇ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କଥା ହବ, ମେଧାବୀ ହବ, ସଦାଚାରୀ ହବ, ଏବଂ ତା ପେଟ ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହିବ। ଏବଂ ତାର ଅପୋଜିଟ ରେ ଭଗବାନ ଭୃଗୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତକ ମୂର୍ଖ, ପୁତ୍ରହୀନ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଅଳ୍ପ ଭାଷୀ, ସୁଖୀ ତଥା ପରଦେଶରେ ରହିବା ବାଲା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଏଇ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମେଷରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜାତକ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଏ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝଉଥିଲି। ଯଦି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ
कौन सी बलवान ग्रहंकर दृष्टि अच्छी ताले जातक बलवान तथा बल ग्रहंकर दृष्टि अच्छी ताले बलवान होता है। जदि यही सूर्य निजर नीच राशि रे तुलारे थांती तो लोक मैंने कौन कहती नीच हो गला सूर्यटा। एटी भगवान भृगु कहउचंती जदि सूर्य नीच राशि रे भी अछंती तुलारे अछंती तुला लग्न कुंडली रे तुला लग्न रे बसिचंती लग्न रे तुला लग्न माने 7 नंबर जगह 7 कुंडली रे तुला लग्न रे सूर्य बसचंती ताहेले भी से लोक प्रतापी हेइतबा कथा हेबो। से कोउठी एते इजिली आउ जदि तुला लग्न रे सूर्य थांती जातक ज्ञानवान हबो किंतु द्वेष करिला वाला हबो समस्त को द्वेष करिवो। आपण माने देखंतु एटा होउची ना मु आपन को जे आपण माने जातक देखुतो आपण देखंतु जदि लग्न रे सूर्य मिलिला तुला लग्न रे सूर्य मिला तो एमती देखिया गले सूर्य कोउठी तांकर मित्र ग्रह को गले ना शत्रु ग्रह को गले शत्रु ग्रह को गले ठीक अछि। तो किंतु जदि हाँ सेई लग्न रो सेई तुला लग्न उपरे सूर्य थाई कि जदि शुभ ग्रहंकर दृष्टि हेई पड़ीगला धर भगवान माने बृहस्पति महाग्रह गुरु महाग्रह तांकु कौन दृष्टि पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि या नवम दृष्टि देखीदेले ताहले कौन खराब फल हेब ना ए जोटा आप मुंडे रखंतु। अधिका ज्योतिष पढ़िबा अपेक्षा आपण सठिक ज्योतिष पढ़ंतु या द्वारा आपनका क्लैरिटी क्लियर हो तार कौन हम ना जदि सेठी निचरे सूर्य रहीकि राहु मंगल शनि केतु द्वारा माने दृष्टि पड़गले सहित युक्त होकर रहीगले से खराब फल देवे नीच फल देवे। कौन सी ग्रह से पर्यंत उच्च कि भल कि खराब फल देव नहीं जे पर्यंत सीए पीड़ित अवस्था को न चलीगला आम ग्रह मान अवस्था आपण मानू पढ़े देती ଆପଣ ଯଦି ମନେ ଥିବ ଆପଣ ସେଟାକୁ କୋରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଭଗବାନ ଭୃଗୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱ ରାଶି ମାନେ ନିଜ ରାଶିରେ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ହେଡ ହବ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜାତକ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୃଗୁଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଆଖି ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହୁଏ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମକର ରାଶି ମୁଁ କହିଥିଲି ମକର ରାଶି ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ମାଲିକ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ବସିଗଲେ ତାହେଲେ ମକର ରାଶି ଥିତ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ପକ୍କା ହବ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ବି ଭୃଗୁନନ୍ଦୀ ନାଡିରେ ଆପଣ ପଢିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାର୍ଟ କୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ସନ୍ କୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଫାଦର କୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କୁଣ୍ଡଲି ସାରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିଁ ସେୟାର କରୁଛି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ହୁଏ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ହୁଏ ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଲୋକ କଣ ହବ ମୀନ ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା ମୀନ ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା 12 ନମ୍ବର କୁଣ୍ଡଲି 12 ନମ୍ବର କୁଣ୍ଡଲି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାର ମାଲିକ ହେଲେ 6th ହାଉସ ର ମାଲିକ ସିଏ ବସିଗଲେ କୋଉଠି ଲଗ୍ନରେ ତାହେଲେ ସେ ଭଳିଆ ଜାତକ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରହିବ ତାର ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା ରହିବା କଥା ରହିଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହନ୍ତି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଜେନେରାଲି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଧିକା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଜାତକ କୃତଘ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ଏବଂ ବହୁତ ଭୂମିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ ଅଥବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରୀ ବା ନିଚ କ୍ଷେତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଜାତକର 3 ବର୍ଷରେ ଜର ପୀଡା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଜର ହଉଥିବ 3 ବର୍ଷ ଜର ପୀଡା ହବାର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଜର ହବା କଥା ହବ
ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ରିଲେଟେଡ ଦେହ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଭଗବାନ ଭୃଗୁ ମହାନ ସବୁଠୁ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବହୁତ ମେନ୍ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଭୃଗୁଙ୍କର ଏଇ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ କି ରାଶି ଭେଦରୁ, ନିଜ ସ୍ୱଗୃହ ଉଚ୍ଚ ନବାଂଶ ଆଦିରୁ, ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ର ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନିଚାଂଶ ଅସ୍ତଙ୍ଗତର ଭେଦରୁ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଳକୁ ଡିଫାଇନ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାବ ଫଳକୁ ଡିଫାଇନ କରିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିଫାଇନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ର ସିମ୍ପଲ ଦେଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଥିଲେ ସେ ପୀଡା ପାଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ଥିଲେ ଏତେ ପୀଡା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିନେ, ସେଟା ଭୃଗୁ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏବଂ ଇଏ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସିରିଜ ଚାଲିଲା, ଏମିତି ଆମେ କରିଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରହ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ରହିଲା, ସିଏ କହିବ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ସିଏ କହିବ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ କ୍ଲାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଏ ପୁରୁଷଟା ଯୋଉ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ସେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଚାଲେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ମୁଁ କହୁନି କି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡା କହୁଛି, ସେଟା ମୋର ପୁରାତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡାକ ସହିତ ନିଜ ଯେତିକି ଦେଖିଥିବା ଜାତକ ଗୁଡିକର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରଖିଲି। ତାହେଲେ ମାନସାଗରୀ ର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଟା ଆମେ କାଲି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା। ମାନସାଗରୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ମାନସାଗରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ରହିଲେ କଣ ହବ ତା ଉପରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୋଧେ ଏତେ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ମାନସାଗରୀର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବା। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବା ତନୁ ଭାବ ବା ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଲଗ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଫଳ ବିଷୟରେ ଭୃଗୁ ସୂତ୍ର, ଭଗବାନ ଭୃଗୁଙ୍କ ସୂତ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟନାଥ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନାଥଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଗୁଡାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ପଢିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାନସାଗରୀ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଣ ରହିଛି ତନୁ ଭାବକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ପଢିବା। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।